برطانوی وزیراعظم ٹریزا مے نے وزیر دفاع کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ ان پر حساس معاملات افشاں کرنے کا الزام ہے۔ برطانوی پرائم منسٹر ٹریزا مے نے وزیر دفاع گیون ولیمسن کو حساس معلومات لیک کرنے پر عہدے سے معزول کر دیا ہے۔ یہ معلومات ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے حوالے سے تھیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ٹریزا مے نے وزیر دفاع سے اپنے دفتر میں ملاقات کی اور ان پر اپنے عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ گیون ولیمسن کی جگہ پینی موڈونٹ کو نیا وزیر دفاع نامزد کیا گیا ہے۔ ولیمسن 2017 سے اس عہدے پر کام کر رہے تھے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ مکمل تحقیقات ان کی بے گناہی کو ثابت کر دے گی۔ برطانیہ میں تعینات پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا کا کہنا ہے کہ گلاسکو میں پاکستانی قونصلیٹ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل فوری طور پر حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کمیونٹی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وہ پاکستان قونصلیٹ گلاسکو میں ہونے والی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ مزید جانیں گے شاہد میر کی رپورٹ میں۔ پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا نے پاکستان قونصلیٹ گلاسکو کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی رہنماؤں سے ملاقات کی اور مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر نفیس زکریا نے کہا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کی اصولی حمایت کرتا ہے۔ اس ایشو کو دنیا بھر میں ہر پلیٹ فارم پر اجاگر کیا جائے گا۔ نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے۔ یہاں کے قوانین کا ہر حال میں احترام ضروری ہے۔ اس موقع پر کمیونٹی رہنماؤں نے نہ صرف اپنے مسائل کا اظہار کیا بلکہ پاکستانی ہائی کمشنر سے پاکستانی ٹورازم اور سرمایہ کاری کے حوالے سے سوالات بھی کیے۔ ہائی کمشنر نفیس زکریا نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایمبیسی لندن اور پاکستان قونصلیٹ گلاسکو اسکاٹ لینڈ میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور کوشش کرے گا۔ میں یہ کمیونیکیٹ کروں گا کہ یہاں پہ کتنا پوٹینشیل ہے اور لوگوں کے مسائل بھی ہیں۔ اگر گنجائش ہو تو یہاں پہ فلائٹ نادرا جو ہے وہ کمپلیٹلی آن لائن جا چکی ہے۔ یہاں پر کچھ ٹیکنیکل دشواریاں جو ہے لوگوں کو پیش آ رہی ہیں، وہ ہم نے نوٹ کی ہیں۔ وہ نادرا کو ہم نے پہلے بھی کمیونیکیٹ کیا اور پھر دوبارہ کمیونیکیٹ کریں۔ یقیناً نادرا کا مقصد یہ تھا کہ ساری چیزیں آن لائن ہو جائیں۔ صرف ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بایو میٹرکس سے متعلقہ پرابلم ہے، جو دشواری پیش آتی ہے جب آپ پاکستان جاتے ہیں اور وہ آپ کو ریکگنائز نہیں کر پاتے آپ کے بایو میٹرکس مختلف وینڈرز جو ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی آپ پاکستان پہنچے، اگر آپ نے یہاں سے بیٹھ کے اپنا کارڈ بنوایا ہے تو جیسے ہی آپ پاکستان پہنچے آپ سے پہلے جا کے نادرا کے آفس میں اپنے بایو میٹرکس اس کو رجسٹر کرا لیں، ورنہ بہت زیادہ دور نہیں جا سکتے تو آپ لندن آ جائیں جہاں پہ ہمارے پاس یہ فیسلٹی موجود ہے۔ اس موقع پر قونصلیٹ جنرل گلاسکو رومان احمد نے بھی 92 نیوز سے خصوصی بات چیت کی۔ ہائی کمشنر صاحب پورے UK کے لیے پاکستان کے ہائی کمشنر ہیں، تو اس حوالے سے جب یہاں کی لوکل کمیونٹی کی جو گزارشات ہیں، جو ان کی فیلنگز ہیں، جو ان کے جذبات ہیں، اور اسی حوالے سے ان کے جو مسائل ہیں، وہ ہم تو ان کو گاہے بگاہے ظاہری بات ہے آگاہی دیتے رہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان کو آگاہ نہیں کرتے، اور وہ ظاہری بات ہے بہت سی مسائل پہ آلریڈی ان پکچر ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے اور کمیونٹی سے دوبارہ سننے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر وہ زیادہ فورسفل طریقے سے جو ارباب اختیار ہے پاکستان میں، کہ کسی وجہ سے اگر وہ کوئی بھی مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو جو کہتے ہیں نا تھوڑا سا ہلکے پش کی اور ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ایک نئے جذبات کے ساتھ اس کو پرسو کر سکتے ہیں زیادہ فورسفل طریقے سے۔ تقریب میں MP انس سرور، پاکستانی سیاسی جماعتوں کے مقامی رہنما بھی شریک ہوئے۔ ہائی کمشنر UK نفیس زکریا آج خصوصی طور پہ اسکاٹ لینڈ تشریف لائے اور انہوں نے پاکستان قونصلیٹ گلاسکو میں کمیونٹی کے جو لیڈران تھے، MP صاحبان اور کونسلر صاحبان سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ خصوصی طور پر انہوں نے کہا کہ نادرا آفس کے حوالے سے یا PIA کی پروازوں کے حوالے سے جو کمیونٹی کے درینہ مسائل ہیں ان پہ انشاءاللہ جلد از جلد کوئی نہ کوئی ان کا حل نکالا جائے گا۔ شاہد میر، 92 نیوز، گلاسکو، اسکاٹ لینڈ۔ لیبر پارٹی کے MP اور شیڈو منسٹر برائے یورپ خالد محمود نے کہا ہے کہ بریگزٹ ہونا مشکل لگ رہا ہے۔ اگر وہ ہو گیا تو ورکرز کی کمی پوری کرنے کے لیے کامن ویلتھ ممالک سے رابطہ کرنا ہوگا۔ بریگزٹ پارٹی بننے کا زیادہ نقصان کنزرویٹو کو ہوگا۔ نمائندہ 92 نیوز عابد قاسمی کے ساتھ گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں، ایم پی خالد محمود صاحب ہیں، لیبر پارٹی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہاں کیونکہ یورپین الیکشن آ رہے ہیں تو ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ جو یورپین الیکشن ہیں اس میں حصہ لینے کے لیے ان کی پارٹی کے امیدوار بھی ہیں، موجود ہیں، اور اس کے بعد کیا سچویشن ہوگی۔ خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ 92 کو ٹائم دینے کا۔ جی یہاں جی جو ابھی یورپین الیکشن ہے اس سے پہلے 2 مئی کو ہمارے لوکل الیکشنز آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے لیے بہت اچھی پوزیشن ہے جو لیبر پارٹی لے رہی ہے، کیونکہ ہماری پوزیشن جو بریکسٹ پہ ہے وہ کافی لوگوں کے حق میں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو آلریڈی اگریمنٹس ہمارے ساتھ ہیں، یورپین اگریمنٹس ہیں، ٹریڈ اگریمنٹس آلریڈی ہیں، کسٹم یونین اگریمنٹس ہیں، وہی رہیں، جو ہیومن رائٹس ہیں، جو ہمارے ورکرز رائٹس ہیں وہ رہیں، اور اس لیے لیبر پارٹی کی کافی زیادہ سپورٹ ہو رہی ہے۔ کنزرویٹو گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل دو پا ہے، ابھی اس کو سمجھ نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ وہ 3-4 دفعہ ووٹ ڈال چکی ہے پارلیمنٹ میں کہ اس کی ڈیل پاس ہو، وہ نہیں ہو رہی ہے، اس کی پارٹی کے خود لوگ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، اور جو یورپین الیکشن جیسے آپ نے کہا ہے وہ آ رہے ہیں، اس میں ابھی بریکسٹ پارٹی ایک نئی شروع ہوئی ہے، جو نائجل فراج UKIP کے لیڈر تھے، انہوں نے نئی پارٹی بنائی ہے، تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ان کو نقصان ہوگا، کیونکہ ان کو کوئی پوزیشن ہے ہی نہیں کہ ایک ملک کا دفاع کیسے کریں، وہ سپورٹ کیسے کریں ملک کی، اور ڈیفینڈ کیسے کریں، تو وہ نہیں کر رہی ہیں، تو لوگ ان کو بڑا کمزور سمجھ رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، جو نئی پارٹی آئی ہے اس کی وجہ سے کیا کنزرویٹو کو زیادہ نقصان یا لیبر کو بھی ہوگا؟ آئی تھنک سب سے زیادہ جو ہوگا کنزرویٹو پارٹی کو ہوگا، اوبیسلی، کیونکہ وہ جو رائٹ ونگ پالیسیز ہیں کچھ علاقوں میں تھوڑا سا فرق ہمیں پڑے گا، یہ ہوتا ہے نیچرلی ہوتا ہے کہ ایک نئی پارٹی آتی ہے تو کچھ لوگ جو لیبر پارٹی میں ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں بریکسٹ کی، پر وہ بہت کم ہے، لیبر پارٹی میں بہت کم ہے، میجورٹی جو ہیں وہ کنزرویٹو پارٹی میں ہیں، تو ان کو میں سمجھتا ہوں اس حساب سے بڑا نقصان ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بریکسٹ ہوگا یا نہیں؟ ابھی سب ڈوموڈول میں ہے، گورنمنٹ کچھ خاص طریقے پہ نہیں آگے جا رہی ہے، وہ کوشش کر رہی ہے لیبر پارٹی سے بات کرنے کے لیے۔ لیبر پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارے جو ایشوز ہیں، اسپیشلی جو ہے کسٹمز یونین ہونی چاہیے، ہمارے جو ایشوز ہیں کہ ورکرز رائٹس ہونے چاہیے، ہیومن رائٹس کورٹس جو ہیں وہ رہنے چاہیے، اس حساب سے اگر چلیں گے ہمارے ساتھ تو ہم چلنا چاہتے ہیں، ہم یہ چلنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے حق میں ہم کرنا چاہتے ہیں، جو یورپین یونین کے ہمارے آلریڈی اگریمنٹس ہیں اس کے ساتھ چلیں ہم۔ یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر اس وقت بھی مشکل میں ہے یا نکل آئی ہے مشکل سے؟ نہیں، ابھی بھی مشکل میں ہے، بس وہ اس کو پتہ نہیں کیا کھایا ہوا ہے بیچاری نے کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ اتنی ڈیفیٹس ہو چکی ہیں۔ یہ پہلی گورنمنٹ ہے جسے ہاؤس آف کامنز میں نو کانفیڈنس کی ووٹ ان کے پوری گورنمنٹ کو ملی ہے، ان کے ساتھ وہ جتنی بھی ووٹس گئی ہیں خلاف گئی ہیں، ان کی پارٹی خود سے خلاف ووٹ کر رہی ہے، اور جیسے ڈیوڈ کیمرن نے جب ریفرینڈم کیا تھا تو وہ ہار گیا تھا تو اس نے پیک ان کر لیا تھا، یہ نہیں کر رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ متوقع ہیں کہ الیکشن اسی سال ہوں گے یا کہ آگے چلا گیا، اس سے مدت پوری ہو؟ آئی تھنک بڑی مشکل ہے کہ مدت پوری ہو، 22 میں جو ہے وہ مدت ان کی پوری ہوتی ہے، تو جب تک یہ بریکسٹ پہ آگے نہیں چل سکی، جو نہیں چل سکی ہے، اور اس میں ہماری اور جو ایشوز ہے، نیشنل ہیلتھ سروس جو ہے، ایجوکیشن جو ہے، اور لوکل اتھارٹیز کی ایشوز ہیں، فنڈنگ ہے، پولیس ہے، وہ سب کوئی نہیں چل رہا ہے، تو جب تک یہ ایشو کو فرق نہیں کریں گے تو یہ فرق نہیں کر پائیے، اس حساب سے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ اس ملک کو آگے کرنے کے لیے کیا اور گورنمنٹ آنی چاہیے کہ نہیں۔ اچھا فرق کیا لیبر کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو کیا آپ کیسے ڈیل کریں گے، کیا آپ کا کیا ہمارا ہے کہ جو ہم نے ان کو بھی نئے کو بھی خط بھیجا ہے، یورپین یونین کو بھی خط بھیجا ہے، وہی ایشوز جو میں کہہ چکا ہوں کہ وہ ہے ٹریڈ کسٹمز یونین ہے، جو ہے ان کی ہیومن رائٹس ہیں، ورکرز ٹائم ڈائریکٹیو ہیں، اور کورٹ آف یورپین ہیومن رائٹس ہیں، ان کے حساب سے اگر ہم چلیں پارٹی کے وہ تو یورپین یونین کہتی ہے ہم بات کر سکتے ہیں لیبر پارٹی سے، پر یہ نہیں کرنا چاہتی ان ایشوز پہ۔ مینچسٹر میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے حی علی الفلاح مہم کے آغاز کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں صحافیوں کو مہم کے اغراض اور مقاصد پر بریفنگ دی گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے راجہ واجد کی رپورٹ میں۔ مانچسٹر کے ایک مقامی ریسٹورنٹ میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے حی علی الفلاح مہم کا آغاز کر دیا گیا، جس کے اغراض و مقاصد پر صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے ٹرسٹ کے چیئرمین حاجی عبدالرزاق ساجد، تقریب کے مہمان خصوصی ممبر آف یورپین پارلیمنٹ واجد خان اور آصف رشید بٹ نے کہا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ حی علی الفلاح مہم کا مقصد غریب، لاچار اور بے سہارا لوگوں کی خدمت ہے۔ ہم جس معاشرے میں زندہ رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں نفرتیں بہت عام ہو گئی ہیں، ہم چاہتے ہیں لوگوں کو نفرتیں ختم کریں، لوگوں کے اندر پیار محبت تقسیم کریں، لوگوں دکھ درد بانٹ لیں، اور وہ انسان جو غربت کے ہاتھوں پریشان حال ہیں، پسے ہوئے ہیں، ان کے دکھ درد سمیٹ لیں اور خوشیاں بانٹیں۔
अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का यही स्लोगन है, आओ हम चाहते हैं कि सारे लोग इसमें शामिल हो, एक पूरी मूवमेंट बने, पूरी तहरीक बने, ताकि सब लोग मिलकर हम इंसानी खिदमत करें। यही मेरे नबी रहमत का पैगाम भी है, ये अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का पैगाम भी है। यतीम बच्चों का, बेवों का, नदार बच्चियों के लिए ये फंडिंग करते हैं, उनको वहाँ पहुँचाते हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में। अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट वालों ने अपनी तंजीम जो है अल फलाह को आज लॉन्च की है, जो कि आगे रमज़ान भी आ रहे हैं कि बहुत अच्छा टाइम है, और इनकी जो चैरिटी है माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी दुनिया में बहुत मानी हुई है। जो लोग नबीना हैं, जो इनको नज़र नहीं आ रही है, उनके लिए बहुत अहम ऑपरेशंस हैं, तो ये बहुत ही बड़ा एक ऑनर है कि आप किसी को अपनी साइट दे सकते हैं। तो मैं एक बार फिर शुक्रगुजारमंद हूँ कि इतने अच्छे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने एक अहसन कदम उठाया है कि गरीबों की और मस्कीनों की और नादार लोगों की मदद की जाए, ख़ुसूसी तौर पर नाबीना लोगों की। 88,000 जो आंखों की जो लोगों के ऑपरेशन हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुए हैं। आगे भी हम चाहते हैं कि इस अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट को लोगों को चाहिए कि ये इस ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करें, और अपने जो हमारे वहाँ बहन भाई सफ़र हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत भी दे, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हय्य अलल फलाह का मतलब ये है कि आप आओ फलाह की तरफ, अच्छाई की तरफ। रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, बरकतें का महीना है, तो हम तमाम मुसलमान जो हैं, पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, जिनका इवन गैर जो दूसरे इंसान हैं, जो दूसरी कम्युनिटी हैं, उनको भी हम फलाह की तरफ राग़िब करना चाहते हैं। तकरीब के शुरका का कहना था कि हमें चाहिए कि इस बाबरकत महीने में अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट का इस नेक मकसद में साथ दें और दिल खोल कर गरीब और नादार लोगों की मदद की जाए। खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा से सरे फहरिस्त रहे हैं। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। पाकिस्तान का मुस्बत और खूबसूरत इमेज दुनिया के सामने पेश करने के लिए 8 ममालिक के सोशल मीडिया व्लॉगर्स की 10 रोज़ा डिस्कवर पाकिस्तान मुहिम कामयाबी से जारी है। गिलगित से गवादर तक मकामी पाकिस्तानियों ने बैनुल अक़वामी व्लॉगर्स को दिलो जान से खुशामदीद कहा और बेहद पजीराई बख्शी। गवादर में प्रॉपर्टी डेवलपर CPIC के CEO ज़ीशान शाह इन व्लॉगर्स की क़यादत कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ व्यू के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। सरसब्ज पाकिस्तान, असल पाकिस्तान, हंसता खेलता मुस्कुराता पाकिस्तान, हकीकी पाकिस्तान। दुनिया भर के सैर सपाटे करते मशहूर व्लॉगर्स और सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोइंग रखने वाले अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, बेल्जियम, रोमानिया और पाकिस्तान के व्लॉगर्स इन दोनों पाक सरजमीन का हर हसीन मकाम देख रहे हैं। आलमी व्लॉगर्स की टीम CPIC की मेजबानी में इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर है। 10 रोज तक इन व्लॉगर्स ने चित्राल, गिलगित से लेकर काशगर और गवादर तक सफर के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के कल्चर और सकाफत को देखा और इंतहाई खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान का हुस्न सोशल मीडिया पर पेश किया। दुनिया भर में इनके लाखों फॉलोअर्स ने पाकिस्तान का हकीकी और खूबसूरत चेहरा देखकर न सिर्फ हैरत का इजहार किया है, बल्कि लाखों गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान का दौरा करने के लिए भी बेताब हैं। पूरा जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका वो पूरा घूमेंगे एज अ ग्रुप ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। ये 8 लोग हैं इस ट्रिप के अंदर, एंड ये लोग ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम कनाडा, फ्रॉम द UK, फ्रॉम रोमानिया एंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो पूरे दुनिया हमने बेसिकली कवर किया, पूरे दुनिया से हम लोग लेके आ रहे हैं पाकिस्तान, और ये जाके पूरी दुनिया के अंदर अपना मैसेज देंगे और दिखाएंगे कि असल पाकिस्तान क्या है। CPIC के चेयरमैन ज़ीशान शाह का कहना था कि पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया के सामने रखने के लिए दूसरी मरतबा बैन अल-अक़वामी सतह पर मशहूर लोगों को पाकिस्तान का दौरा करवा रहे हैं, जिसकी बेहद मकबूलियत खुशाइंद है। पूरी दुनिया से हम 8 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लेके गए थे, फ्रॉम द UK, फ्रॉम कनाडा, फ्रॉम इटली, पोलैंड, न्यूजीलैंड, और ये वो लोग हैं जिनका काम है पूरी दुनिया घूमना, और इनकी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे, सिर्फ इसलिए कि ये पूरी दुनिया घूमते हैं। 365 डेज ये पूरी दुनिया घूम रहे होते हैं एज ट्रैवलर्स। तो हमने इनको एक ग्रुप इनका लेकर गए हम पाकिस्तान, और पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में उनको घुमाया। हम गए थे चित्राल की तरफ, एंड चित्राल, कलाश, आयून, जो सारी वहाँ की वैलीज़ है वो पूरा घूमे, फिर कराची आए, गवादर आए, और ये जो ट्रिप था हमने फिर इसको रिलीज़ किया अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक, और इसके जो है मिलियंस के अंदर व्यूज़ आए। तो ये जो फॉरेनर्स थे, जब ये पाकिस्तान घूम रहे थे, इन्होंने एक पर्सपेक्टिव दिखाया
दुनिया को कि पाकिस्तान एक सेफ़ कंट्री है और एक पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज और रियल इमेज दिखाया, बल्कि मैं सॉफ्ट इमेज भी नहीं कहना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा पाकिस्तान का रियल इमेज दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान के लोग कितने फ्रेंडली हैं और पाकिस्तान के जो हॉस्पिटैलिटी है वो कितनी अच्छी है कि दुनिया में ऐसी हॉस्पिटैलिटी और कहीं भी नहीं है। ज़िशान शाह का कहना था कि पाकिस्तान का दुनिया भर के सामने हकीकत पर मबनी मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने पेश करने के लिए तमाम अखराजात उनकी कंपनी बर्दाश्त कर रही है। मगर आई मस्ट ऐड ये कि ये पूरा प्राइवेटली फंडेड इनिशिएटिव है। मैं खुद, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है CPIC, हम खुद इसको फंड कर रहे हैं प्राइवेटली। इसके अंदर कोई मतलब सरकार का या हुकूमत का कोई पैसा नहीं है जो हमें सपोर्ट मिल रही है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फ़ौज की तरफ से तावन होता है, द आर्म फोर्सेस हेल्प अस वो इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेशन। आई वुड रियली लाइक टू थैंक द पाकिस्तान आर्मी फॉर हेल्पिंग अस फैसिलिटेट, बट ओवरऑल जो इसकी जो फंडिंग है ये हम खुद ऑर्गेनाइज करते हैं और ये बस एक एज बीइंग अ पेट्रियाटिक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। हम रियल इस्टेट डेवलपर्स हैं, हमारा पाकिस्तान में रियल इस्टेट का काम है, मगर वो रियल इस्टेट मतलब कि हुंजा में या गिलगित में या चित्राल में तो नहीं है। तो ये बस एज अ पेट्रियाटिक ऑर्गेनाइजेशन और सपोर्टिंग द गवर्नमेंट्स विजन, सपोर्टिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विजन, हम इसलिए ये कर रहे हैं। व्लॉगर्स ने पाकिस्तानी टूर को अपनी जिंदगी का शानदार तजर्बा भी करार दिया। मार्क वाइन, ट्रेवर जेम्स में दुनिया के कई नामवर व्लॉगर्स पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, जहां पाकिस्तानी सकाफत और लजीज खानों ने देखने वालों को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर आलमी व्लॉगर्स की ये वीडियोस लाखों करोड़ों अफराद देख चुके हैं। ड्रामा निगार और कॉलम नवीस अमजद इस्लाम अमजद ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उर्दू का मयार निस्बतन कमज़ोर है। बरतानिया और पाकिस्तान में भी उर्दू की तरवीज के लिए मज़ीद काम करने की ज़रूरत है ताकि आइंदा आने वाली नस्लें हमारी ज़बान से जुड़ी रहें। वो लंदन में ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से बातचीत कर रहे थे, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में अमजद इस्लाम अमजद साहब मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अब इनसे पूछते हैं कि बरतानिया के अंदर उर्दू की तरवीज के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारी आने वाली नस्ल है वो उर्दू से जुड़ी रहे। असल में बात ये नहीं, ये मसला जहाँ तो यकीनन है, मगर अब ये मसला पाकिस्तान में भी है। हम इंटरनेशनल शहरी बनने के शौक़ में हम लोग नेशनल शहरी बनना हमने छोड़ दिया है। तो ये मसला जो है ये पाकिस्तान में भी है और यहाँ भी है, और इसकी बुनियाद यही है कि जिस तरह यूरोपीय कौमें करती हैं कि बच्चों को 3 से 10 साल की उम्र के दरमियान अपनी ज़बान और कल्चर का बूटा उनके अंदर लगाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यही तरीका है कि हम वापस लाएं। जैसे हमारे यहाँ लाइब्रेरियाँ होती थी, बज़्म अदब होती थी, इस तरह की बच्चों को लैंग्वेज जो है वो सिखाएं, क्योंकि जब तक हम अपनी तरफ से अपने निज़ाम में बच्चों को नहीं लाएंगे, बच्चों का गालिबन इसमें कोई इतना कसूर नहीं है कि वो नहीं लिख पढ़ रहे हो। सर, आपके पूरी दुनिया में शागिर्द फैले हुए, मैं भी उनमें से एक हूँ, मुझे फ़ख्र है इस बात पे। लेकिन हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं आपसे कि जो हमारे मीडिया हाउसेज हैं, अब देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर उर्दू का म्यार बहुत कम है जो कि प्रिंट मीडिया में पहले होता था। इस हवाले से हमें थोड़ा सा गाइड करें, हमें क्या करना चाहिए कि हमारा उर्दू का म्यार भी बुलंद हो और लोगों को हम कुछ उर्दू सिखा सकें। देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह, जब तक आप ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते किसी चीज़ को तो वो प्रॉस्पर नहीं करती। हमें, हमारी नस्ल जो थी, हम लोग रेडियो के बने हुए हैं। रेडियो में आप देखें सूफी तबस्सुम साहब बैठे होते थे, अखलाक बदेल भी बैठे होते। रेडियो से जो लफ्ज़ आता था वो एक स्टैंडर्डाइज्ड मयारी लफ्ज़ होता था। अब हमें कौन रोकता है कि हम ये जो चैनल्स हैं इन पे एक लैंग्वेज को सही बोलने का तरीका, सही लिखने का बनाएं। लेकिन मुसीबत ये है कि ज़्यादा चैनल जो है इस वक्त या मीडिया वो सेठों के हाथ में आया हुआ है। सेठों के लिए ये ज़बान या कल्चर, एस्थेटिक्स, एथिक्स जैसी हम बातें कर रहे हैं वो उनकी प्रायोरिटी में बहुत लो है। मेरे ख्याल में अगर उस प्रायोरिटी को आप कर लेंगे तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में बज़्म रियाज की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुआशरे में अदम बर्दाश्त और मुस्बत सोच के फुक़दान पर गुफ्तगू की गई। सफ़ीर पाकिस्तान राजा अली एजाज और दीगर मुक़र्ररीन ने मनफी रुझान को मुआशरे की बड़ी खामी करार दिया। तफसीलात उमैर अली की रिपोर्ट में मुलाहिज़ा कीजिए। दारुल हुकूमत रियाज के पाक हाउस में मुनक़िदा तकरीब में सियासी, अदबी, मजहबी और सहाफ़ती हलकों ने शिरकत की। पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज तकरीब के मेहमान खसूसी थे। तकरीब का मौजू मुआशरे में अदम बर्दाश्त और मुस्बत सोच का फुक़दान था। इस मौका पर बज़्म के कन्वीनियर और मोटिवेशनल स्पीकर तसद्दुक़ गिलानी का कहना था कि अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए हमें मिलकर किरदार अदा करना होगा और मुस्बत सोच को फ़रोग़ देकर बुराइयों का खात्मा करना होगा। जो लोग शॉर्टकट्स अपनाते हैं,
अपने आप को चीटिंग, बेईमानी की तरफ लेके जाते हैं, उनके घरों के चिराग नहीं जलते, सिर्फ उन्हें समझ नहीं आती ये बात। तो हमें ये अपने बच्चों को समझाना है कि हमने अपने घरों के चिराग जलाने हैं, और वो सिर्फ मेहनत से, खुददारी से आते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज ने कहा कि पाकिस्तान एक इस्लामी और फलाही रियासत है। मुआशरे में अमन और रवादारी के लिए अदम बर्दाश्त जैसे रवैयों से छुटकारा हासिल किया जाए। तकरीब से बज़्म रियाज के सदर रियाज राठौर, जाहिद लतीफ सिंधु, अरशद शेख और वकार नसीम वामिक ने भी इजहार ख्याल किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज और दीगर शख्सियात ने कुछ यूं इजहार ख्याल किया। दूसरों को रिस्पेक्ट दें, जो चीज़ आपको चाहिए इस माशरे में दें, ताकि अल्लाह ताला वही आपको वापस दें। जिस तरह गंदम के दाने की मिसाल थी, आप एक दाना बोते हैं, पूरा पौधा अल्लाह उसके जवाब में उसके समर के तौर पे दे देते हैं। इसी तरह जो चीज़ आपको इस दुनिया से चाहिए वो इस माशरे को दें, ताकि अल्लाह ताला वो आपको वापस बहुत ज़्यादा समरात के साथ करे। हमने को एग्जिस्ट करना है। वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स, कि वो जो सोचते हैं वो अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने म्यार से सोचते हैं, और हमें कोई हक़ नहीं पहुंचता, एक और शख्स को हक़ नहीं पहुंचता कि वो उसके म्यार को, उसकी सोच को चैलेंज करे। हाँ, किसी किस्म की ज़ातियात को बीच में नहीं लाना चाहिए, जनरल रहना चाहिए। तो ये एक छोटा सा फ़िलॉसफी है जो मैं समझता हूँ। को एग्जिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। संजीदा गुफ्तगू से सजी तकरीब को खुशगवार बनाने के लिए मुकामी गुलकार ने मिली नगमा भी पेश किया, जिसे सुनकर हाज़रीन झूम उठे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।